My dear students, myself Lakshmi R. Nair, working as Associate Professor, Department of EEE, SNIT Adoor. Today we are going to discuss about digital to analog conversion and mainly about weighted resistor type digital to analog converters. So, this topic comes in the module 6 for the K2 syllabus Digital Electronics and Logic Design for S4EEE students. This session is intended for familiarizing the students weighted resistor type digital to analog converter. What are analog signals and digital signals? In the previous session, we have discussed about analog signals and digital signals. Analog signals are continuous signals like this. It resembles like a sine wave, whereas digital signals are discrete signals. It is represented by discrete levels and we are using binary zeros and ones to represent the discrete levels. So, binary signal is a kind of digital signal. These digital signals are mainly used in computer processing. So, what is the need of digital to analog conversion? While transmitting the signal, we are converting the analog signal from some source to a digital signal. After transmission, at the destination end, we have to convert it back to the analog signal itself. For converting digital signal to analog signal, we are using a digital to analog converter. So, this is the analog signal. While transmission, we are converting that to digital signal, and at the destination end, we are again converting it back to the analog signal. So, it will be like this. So, here the main part we are studying is digital to analog converter. So, the function of digital to analog converter is to convert binary data back to analog signals such as electrical signal. For example, in this public addressing system, suppose we want to hear the sound waves, we have to convert the binary data that is transmitted through the channel back to the electrical wave. For that, we are using digital to analog converters. In mobile communication also, we are converting the data processed by the mobile unit, that is digital data, to the electrical signals for hearing. This is also done by digital to analog converter, which is placed in the mobile unit. So, what is digital to analog conversion? Digital data is like that. It is ones and zeros. We have to convert that into analog signal like this. So, digital data is converted to analog signal by using a digital to analog converter. What are different types of digital to analog converter? In the previous session, we have already discussed about the types of digital to analog converters, that are R2R ladder type and weighted resistor type. Of these, R2R ladder type we have discussed in the previous session, and in this session we are going to discuss about weighted resistor type digital to analog converter. So, once again we will see the pictorial representation of R2R ladder type and weighted resistor type. This is R2R ladder type that we have discussed in the previous lecture session, and this is the weighted resistor type. So, here we are using weighted resistors, that is why the name weighted resistor type. The basic element is an op-amp. Here we can see that the input is fed to the inverting input terminal of the op-amp. So, op-amp is in inverted mode. There is a feedback. Here we have digital input. The digital input is fed through different branches. In each branch we are using variety of resistors. Here we can see the values R, 2R, 4R, 8R, etc. That is 2 power 0 R, 2 power 1 R, 2 power 2 R, 2 power 3 R, etc. So,
here we are assigning a weight to the resistors. That is, it is known as weighted resistor type digital to analog converter. So, binary weighted resistor type digital to analog converter. This is the circuit diagram for weighted resistor type digital to analog converter. Here the basic element is an op-amp. Here input is given to inverting input terminal of the op-amp, and there is a feedback. Here there are so many branches in which we are having a variety of resistors. So here we can see the values of resistors as R, 2R, 4R, 8R, etc. That is, here the coefficient of the resistors are powers of 2. That is 2 power 0, 2 power 1, 2 power 2, 2 power 3, etc. These weights are the main reason for the name weighted resistor type digital to analog converter. Here we are giving the digital data which is to be converted to the analog output. So here we can see 2 power 0, 2 power 1, 2 power 2, 2 power 3. That shows the positional weights of the digital input signal. So digital input signal, there are bits. Each bit has its positional weight. This shows the positional weights of the binary input data. So here we can see that here it is 2 power 0 and here it is 2 power 3. Here 2 power 1, 2 power 2. Here 2 power 3, 2 power 0. That is, the positional weight of the input signal or input bit is inversely proportional to the weight of the resistor. The positional weight of the input bit is inversely proportional to the weight of the resistor. Here also we can see that. So here we are having a 4-bit digital to analog converter. So the input 4 bits are applying in these branches and it is converted to corresponding current, and we can obtain the final output voltage corresponds to the analog signal. This method uses a resistor network with resistor values that represent binary weights of the input bits of the digital code. So here the resistor uses a weight which is proportional to the binary input signal which is applied. Here we can see a 4-bit digital to analog converter. Each of the input resistors will either have a current or have no current depending on the input voltage level. That is, if the input voltage is 0, the current will also be 0. If the input voltage is high, then the current depends on input voltage and the input resistor. So this is the weighted resistor type digital to analog converter. So ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു op-amp ആണ് ബേസിക് എലമെന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ op-ampനെ നമ്മൾ ഇൻവെർട്ടിംഗ് മോഡിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലാണ്. ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് റെസിസ്റ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിനെ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിനെ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ വെർച്വൽ ഗ്രൗണ്ടിലായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് വെർച്വൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ op-ampനുള്ളിലേക്ക് കറണ്ട് ഒന്നും ഫ്ലോ ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ഈ ടെർമിനലിൽ വരുന്ന കറണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് പാത്തിൽ കൂടെ പോകും, അല്ലാതെ കറണ്ട് op-ampനുള്ളിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻപുട്ടിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു റെസിസ്റ്റർ നെറ്റ്വർക്കാണ്.
ഈ റെസിസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ വെറൈറ്റി ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് നോക്കിയാൽ R, 2R, 4R, 8R, etc. That is, each resistor is having a weight. Here it is 1, here 2, ഇവിടെ 4, ഇവിടെ 8. That is 2 power 0, 2 power 1, 2 power 2, 2 power 3. ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഈ വെയ്റ്റ്സ് നമ്മൾ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇൻപുട്ട് ബൈനറിയുടെ പൊസിഷണൽ വെയ്റ്റ്സിൽ നിന്നാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ബൈനറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് ഒരു ബൈനറി നമ്പറാണ്. ഈ ബൈനറി നമ്പറിന് ഓരോ ബിറ്റിനും ഒരു പൊസിഷണൽ വെയ്റ്റ് കാണും. അപ്പോൾ ഒരു 4 ബിറ്റ് ബൈനറി ആണെങ്കിൽ അതിന് 4 പൊസിഷനിലും 4 ഡിഫറെൻറ്റ് വെയ്റ്റ് കാണും. ആ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 power 0, 2 power 1, 2 power 2, 2 power 3 അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെയ്റ്റ്സ്. അപ്പം ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻപുട്ടിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ബൈനറി ഡേറ്റയുടെ പൊസിഷണൽ വെയ്റ്റും റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ വെയ്റ്റും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും. ബൈനറി ഡേറ്റയുടെ പൊസിഷണൽ വെയ്റ്റും റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ വെയ്റ്റും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ 4 ബിറ്റ് ഡേറ്റ ആണെങ്കിൽ പൊസിഷണൽ വെയ്റ്റ്സ് വരുന്നത് 2 power 0, 2 power 1, 2 power 2, 2 power 3 എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് 8 വരുന്നത്. 2 power 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8. പക്ഷേ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ വെയ്റ്റ് 8 വരുന്നത് ഈ ഒരു ബ്രാഞ്ചിലാണ്. അപ്പം 2 power 0th ബിറ്റ് ഈ ഒരു പൊസിഷണൽ വാല്യൂ ഉള്ള ബിറ്റ്, അതായത് LSB അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നിടത്താണ് റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ വെയ്റ്റ് 8 വന്നിരിക്കുന്നത്. MSB അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നിടത്താണ് റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ വെയ്റ്റ് 2 power 0 അഥവാ 1 വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇൻപുട്ടിൽ വരുന്ന ബൈനറി ബിറ്റ്സിൻ്റെ പൊസിഷണൽ വെയ്റ്റ്സും റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ വെയ്റ്റ്സും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും. ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഓരോ ബ്രാഞ്ചിലും ഡേറ്റ ബിറ്റ്സിന് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ബിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ അനുസരിച്ച് ഇവിടെ കറണ്ട് ഉണ്ടാവാനും കറണ്ട് ആബ്സെൻ്റ് ആവാനുമുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന 0 ആണെങ്കിൽ 0യുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 വോൾട്ട് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ കറണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല. സപ്പോസ് ഇവിടെ നമ്മൾ 1 ആണ് കൊടുക്കുന്നത്, ബൈനറി 1 ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോജിക് ഹൈ ആണ്. അപ്പോൾ ലോജിക് ഹൈനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും. ആ വോൾട്ടേജ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കറണ്ട് ഇവിടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. സപ്പോസ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് V ആണെങ്കിൽ ഇതുവഴി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ V/8R ആയിരിക്കും. അതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ 0 ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കറണ്ട് ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ ബൈനറി 1 ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കറണ്ട് എത്രയായിരിക്കും? ഇവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റർ 4R. സോ V/4R ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ കറണ്ട്. ഇനി സപ്പോസ് ഇവിടെ നമ്മൾ 0 കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബ്രാഞ്ചിൽ കറണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ 1 ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് കറണ്ട് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു V/2R. ഇവിടെ നമ്മൾ 0 ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കറണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല. 1 ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കറണ്ട് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു V/R. സോ ബൈനറി ഡേറ്റ 1 ആണെങ്കിൽ ആ ബ്രാഞ്ചിൽ കറണ്ട് ഉണ്ടാവും. ബൈനറി ഡേറ്റ 0 ആണെങ്കിൽ ആ ബ്രാഞ്ചിൽ കറണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല. ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് we will see the working of digital to analog converter weighted resistor type in detail. Since there is practically no current into the op-amp in inverting input, all of the input currents sum together and go through resistor RF. Since the inverting input is at 0 volt, the drop across RF is equal to the output voltage. So, Vout is equal to IF into RF. So, ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ബിറ്റ് 0 ആണെങ്കിൽ കറണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല, ബിറ്റ് 1 ആണെങ്കിൽ കറണ്ട് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ ഓരോ ബ്രാഞ്ചിലും ബിറ്റ് 1 ആണെങ്കിൽ ആ ബ്രാഞ്ചിൽ കൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം 1 ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എല്ലാം 1 ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കറണ്ട് ഉണ്ട്, ഇവിടെ കറണ്ട് ഉണ്ട്, ഇവിടെ കറണ്ട് ഉണ്ട്, ഇവിടെയും കറണ്ട് ഉണ്ട്.
4 ബ്രാഞ്ചിലും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് 1 ആണെങ്കിൽ 1 1 1 1 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ V/8R ഉണ്ട്, ഇവിടെ V/4R ഉണ്ട്, ഇവിടെ V/2R ഉണ്ട്, ഇവിടെ V/R ഉണ്ട്. ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ സം ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ V/8R പ്ലസ് V/4R പ്ലസ് V/2R പ്ലസ് V/R, ദാറ്റ് ഈസ് I0 പ്ലസ് I1 പ്ലസ് I2 പ്ലസ് I3 ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ കറണ്ട്. ആ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് പാത്ത് വഴിയായിരിക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതായത് വെർച്വൽ ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ഇതിൻ്റെ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലിൽ വരുന്ന കറണ്ട് ഓപ്പാമ്പിനുള്ളിലേക്ക് പോകാതെ എൻറ്റയർ കറണ്ട് വിൽ പാസ് ത്രൂ ദ ഫീഡ്ബാക്ക് റെസിസ്റ്റർ. അപ്പം ഇവിടെ ടോട്ടൽ കറണ്ട് I ആണെങ്കിൽ ആ I എന്ന് പറഞ്ഞ ടോട്ടൽ കറണ്ടും ഫീഡ്ബാക്ക് റെസിസ്റ്റർ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യും. സോ IFഉം I ടോട്ടലും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ IF കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് RF കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് IF എന്ന് പറഞ്ഞ കറണ്ടാണ്. ഈ IF എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഇൻപുട്ട് കറണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം? IF ഇൻറ്റു RF, വേർ IF ഈസ് ഈക്വൽ ടു I0 പ്ലസ് I1 പ്ലസ് I2 പ്ലസ് I3 ആയിരിക്കും. അതിന് കാരണം എന്താണ്? വെർച്വൽ ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ ഓപ്പാമ്പിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്. The values of the input resistors are chosen to be inversely proportional to the binary weights of the corresponding input bits. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ബിറ്റിലെ പൊസിഷണൽ വെയ്റ്റ്സുമായിട്ട് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഓരോ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെയും വെയ്റ്റ്സ്. The lowest value resistor corresponds to the highest binary weighted input. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ബൈനറി ഡേറ്റ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. ആ ബൈനറി ഡേറ്റയ്ക്ക് ഒരു LSB ഉണ്ട്, ഒരു MSB ഉണ്ട്. LSB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോവസ്റ്റ് ബിറ്റ്, MSB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ്. അപ്പം LSB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും? ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ റെസിസ്റ്റർ ഉള്ള ബ്രാഞ്ചിലായിരിക്കും. മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റിനെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ ഉള്ള റെസിസ്റ്ററിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റിനെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ ഉള്ള റെസിസ്റ്ററിലും, മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ ഉള്ള റെസിസ്റ്ററിലും ആയിരിക്കും. The other resistors are multiples of R, that is 2R, 4R, 8R, that corresponds to 2 power 0, 2 power 1, 2 power 2, etc. So, the input currents are also proportional to the binary weights. Here, in the first branch, input current is V/8R, where 8 is the weight of the resistor. Similarly, here the current is V/4R, where 4 is the weight of the resistor. Here V/2R, 2R is the resistor, where 2 is the weight. Here it is V/R, here weight is 1. So we can say that the currents are also proportional to the binary weights. Thus the output voltage is proportional to the sum of binary weights because the sum of the input current is through RF. So in each branch, if there is an input bit 1, there will be a current. If there is an input bit 0, there will not be current. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ബ്രാഞ്ചിലും ബൈനറി ഇൻപുട്ട് 1 ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടാവും, 0 ആണെങ്കിൽ കറണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇൻപുട്ടിനനുസരിച്ചുള്ള കറണ്ടുകൾ ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ആവും, അതിവിടെ സം ആകും. ഈ സം ആയ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ആയിരിക്കും ഫീഡ്ബാക്ക് റെസിസ്റ്റർ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത്.
അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് റെസിസ്റ്ററിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു IF into RF. Now we will look into the disadvantages of this type of DAC. Here we need different values of resistors such as R, 2R, 4R, 8R, etc. That is the main disadvantage with this kind of digital to analog converter. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കൺവേർട്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വെറൈറ്റി ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്കിവിടെ വേണം. അപ്പോൾ 4 ബിറ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ ഡേറ്റ എങ്കിൽ 2 power 0, 2 power 1, 2 power 2 അത്രയും 2 power 3 അത്രയും റെസിസ്റ്റർ റേഞ്ചസ് നമുക്ക് വേണം. 5 ബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ 2 power 4ൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്ററും വേണം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആവശ്യമുള്ള റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ റേഞ്ച് കൂടി വരും അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ബൈനറി ബിറ്റ്സ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. അതുപോലെ വേറൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് V വോൾട്ട് ആയിരിക്കും. ബൈനറി 1 ആണ് ഇൻപുട്ട് എങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇൻപുട്ട് V വോൾട്ട് ആയിരിക്കും. ഈ വോൾട്ടേജ് എല്ലാ ബ്രാഞ്ചിലും സെയിം ആയിട്ട് വരണം. 1 അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം എല്ലാ ബ്രാഞ്ചിലും V വോൾട്ടേജ് തന്നെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അതാണ് വേറൊരു ഫാക്റ്റ്. For example, 8-bit converter requires 8 resistors ranging from R to 128R. Suppose നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു 8-bit converter ആണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള റെസിസ്റ്റർ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 power 0 തൊട്ട് 2 power 7 വരെ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് R തൊട്ട് 128R വരെ റേഞ്ചസിലുള്ള വെയ്റ്റഡ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ആവശ്യമായിട്ട് വരും. അതാണ് ഇത് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ പ്രോബ്ലം. നെക്സ്റ്റ് we will see an example. Determine the output of the DAC in figure A if the waveforms representing a sequence of 4-bit numbers in figure B are applied to the inputs. Input D0 is the least significant bit. ഇവിടെ ഒരു DAC ആണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച DAC പോലെയുള്ള ഒരു DAC ആണ്. 4-bit DAC ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത്. ഈ 4-bit DACൽ ഇൻപുട്ടിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ബൈനറിയുടെ വേവ് ഫോം ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ആ വേവ് ഫോം സ്റ്റഡി ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഡിറ്റർമൈൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ദ DAC. അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ഒരു 4-bit ആണ് DAC എന്ന് പറഞ്ഞു. DAC നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി വെയ്റ്റഡ് റെസിസ്റ്റർ ടൈപ്പ് DAC പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതേ ടൈപ്പ് DAC ആണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. 4-bit ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വെയ്റ്റഡ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. R = 25 ആണ്. അപ്പോൾ 2R = 50 kilo ohm ആയിരിക്കും. 4R = 100 kilo ohm ആയിരിക്കും. 8R = 200 kilo ohm ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വെയ്റ്റ്സ്. 25. ഇപ്പോൾ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 25 kilo ohm, 50 kilo ohm, 100 kilo ohm ആൻഡ് 200 kilo ohm. ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ LSB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് D0 ഈസ് ദ ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ് LSB. അപ്പോൾ D0 നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ ഉള്ള റെസിസ്റ്ററിലേക്കായിരിക്കും. അപ്പോൾ D0 നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന 200 kilo ohmലേക്കാണ്. D1 100 kilo ohmലേക്കും D2 50 kilo ohmലേക്കും D3 25 kilo ohmലേക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലിലേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അവിടുന്ന് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് റെസിസ്റ്റർ വെച്ചിട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്നും ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് റെസിസ്റ്റർ വെച്ച് ഇൻപുട്ടിലേക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഹിയർ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ 10 kilo ohm ആണ്. അപ്പം ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നേക്കുന്ന സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം. ഇനി വേവ് ഫോം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ വേവ് ഫോമിൽ D0, D1, D2, D3 ഈ 4 ബിറ്റാണ് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസിൽ നോക്കിയാൽ
D0 വാല്യൂ 0, D1 വാല്യൂ 0, D2 വാല്യൂ 0, D3 വാല്യൂ 0. അതായത് 0, 0, 0, 0 ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസിലെ ഡേറ്റ. ഇനി അടുത്ത ഇൻസ്റ്റൻസിൽ നോക്കിയാലോ, 0, 0, 0, 1. അതാണ് രണ്ടാമത് അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ഡിജിറ്റൽ ഡേറ്റ. അടുത്ത അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്നതോ 0, 0, 1, 0. അടുത്തതായി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് 0, 0, 1, 1. ഫോർത്ത് ആയിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് 0, 1, 0, 0. ഫിഫ്ത്ത് ആയിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് 0, 1, 0, 1. അടുത്തത് 0, 1, 1, 0. അടുത്തത് 0, 1, 1, 1. അടുത്തത് 1, 0, 0, 0. ഇങ്ങനെ കുറേ ബൈനറി ഡേറ്റ സീക്വൻസസ് ആണ് ഈ ഡാക്കിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഓരോ സീക്വൻസിൻ്റെയും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അനലോഗ് ഔട്ട്പുട്ടിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ആദ്യത്തെ ബൈനറി സീക്വൻസ് 0, 0, 0, 0. അപ്പോൾ ഇവിടെ 0, ഇവിടെയും 0, ഇവിടെയും 0, ഇവിടെയും 0. 0 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇൻപുട്ടിൽ കറണ്ട് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ കറണ്ട് ഇല്ല, ഇവിടെയും ഇല്ല, ഇവിടെയും ഇല്ല, ഇവിടെയും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 ആയിരിക്കും. ആ 0, അതായത് ഇവിടെ ഫീഡ്ബാക്ക് പാത്തിലൂടെ കറണ്ട് ഇല്ല. സോ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വിൽ ബി 0 വോൾട്ട്. അതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോ വാല്യൂവിൻ്റെയും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ടിനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ്. രണ്ടാമത് എന്താ ഡേറ്റ? 0, 0, 0, 1. അപ്പം D0 ആണ് ഇവിടെ 1. അപ്പോൾ D0 1ഉം ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂസ് എല്ലാം 0യും. അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ടിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക. ആ കറണ്ട് വെച്ചുള്ള വോൾട്ടേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അതായിരിക്കും അനലോഗ് വോൾട്ടേജ്. അടുത്തത് നോക്കിയേ 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 0. കറസ്പോണ്ടിങ് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക. ആ കറണ്ട് വെച്ചുള്ള വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക. അതായിരിക്കും അവിടുത്തെ അനലോഗ് വാല്യൂ. ഇങ്ങനെ ഓരോ ഡിജിറ്റൽ ഇൻപുട്ട് സീക്വൻസിൻ്റെയും കറസ്പോണ്ടിങ് അനലോഗിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So this is the question. This is the input pattern. This is the circuit. അപ്പോൾ ഇനിഷ്യലി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഡേറ്റ സീക്വൻസ് എടുക്കാം. ആ ഡേറ്റ സീക്വൻസിനനുസരിച്ചുള്ള കറണ്ടിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ബൈനറി 1 ആണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ട്സ് ടു 5 വോൾട്ട്. ബൈനറി 0 ആണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ട്സ് ടു 0 വോൾട്ട്. അപ്പം ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ബൈനറി 1 ആണെങ്കിൽ 1ന് പകരം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് 5 വോൾട്ടിനെ ആയിരിക്കും. 0 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് 0 വോൾട്ടിനെ ആയിരിക്കും. So this is the question. First, determine the currents
So here we will see the example. Here we have 4-bit digital data. We have to convert that digital data to corresponding analog output voltage. Initially we can see that the digital data is 0 0 0 0. So 0 0 0 0. Input code is 0 0 0 0. എല്ലാ ബ്രാഞ്ചിലും 0 ആണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ബ്രാഞ്ചിലും 0 കറണ്ട് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ കറണ്ടും 0 ആയിരിക്കും. ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജും 0 ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ഡേറ്റ 0 0 0 1. ദാറ്റ് ഈസ് 0 0 0 1. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ മാത്രമായിരിക്കും 1 ഉള്ളത്. അപ്പം 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 വോൾട്ട്. So current will be 5 volt divided by 200 kilo ohm. So here it is 0 0 0. So total current is 5 by 200 kilo ohm. That's equal to 0.025 milliampere. That current will flow through the feedback resistor. Feedback resistor value 10 kilo ohm. So 0.025 milliampere into 10 kilo ohm. Total voltage will be equal to, output voltage will be equal to minus 0.25. The negative sign shows that input നമ്മൾ apply ചെയ്യുന്നത് inverting terminal ആണ്. Next data 0 0 1 0. അപ്പം 0 0 1 0. അപ്പോൾ D1 ആണ് 1. ഇവിടെ 5 വോൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കറസ്പോണ്ടിങ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് I1 will be equal to 5 by 100 kilo ohm. That is equal to 5 by 100 kilo ohm will be equal to 0.05 milliampere. ഈ 0.05 milliampere will flow through the feedback resistor. 0.05 milliampere into 10 kilo ohm. So the output voltage will be equal to minus 0.5 volt. ഇവിടെ ഡിജിറ്റൽ ഇൻപുട്ട് ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0010 ആയിരുന്നു. ആ ഡിജിറ്റൽ ഡേറ്റയെ നമ്മൾ വെയ്റ്റഡ് റെസിസ്റ്റർ ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് കൺവേർട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് അനലോഗിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. അനലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് സിഗ്നൽ ആണ്. അനലോഗിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് 0.5 വോൾട്ട് ആണ്. അടുത്ത ഡേറ്റ എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ എത്രയാണ്? 0 0 1 1. 0 0 1 1. സോ ഇവിടെ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചിലും 1 വന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ 5 by 200 kilo ohm, ഇവിടെ 5 by 100 kilo ohm. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 0.025 milliampere. സെക്കൻഡ് ബ്രാഞ്ചിൽ കിട്ടുന്നത് 0.05 milliampere. സോ ടോട്ടൽ നമുക്ക് എത്ര വരും? 0.075 milliampere കറണ്ട് വരും. ഈ I0യും I1ഉം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ടോട്ടൽ കറണ്ട്. ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും 0 ആയതുകൊണ്ട് കറണ്ട് ഇല്ല. ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും 0 ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചിലും കറണ്ട് ഇല്ല. ഈ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചിലും ഉള്ള കറണ്ടുകളെ സം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ടോട്ടൽ കറണ്ട്. സോ ടോട്ടൽ കറണ്ട് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 0.075 milliampere. ആ കറണ്ട് ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് റെസിസ്റ്ററിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.075 milliampere into 10 kilo ohm. That's equal to 0.75 volt. So here we can use these equations. Suppose D0 മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ I0 will be equal to 5 by 200 kilo ohm. That's equal to 0.025 milliampere. So Vout is equal to 0.025 milliampere into 10 kilo ohm. That's equal to minus 0.25 volt. അപ്പം D1 ആണെങ്കിൽ 5 by 100 kilo ohm. That's equal to 0.05 milliampere. So voltage will be equal to 0.05 milliampere into 10 kilo ohm. That's equal to minus 0.5 volt.
When D3 മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ I3 will be equal to 5 volt by 50 kilo ohm, that's equal to 0.1 milliampere. So the voltage output will be 10 kilo ohm into minus 0.1 milliampere, that will be equal to minus 1 volt. If the input was D3 is equal to 1, then I3 will be equal to 5 volt by 25 kilo ohm, that's equal to minus 0.2 milliampere. So the output voltage will be 10 kilo ohm into minus 0.2 milliampere, that's equal to minus 2 volt. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജസിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. So how we can plot this output voltages? Voltage corresponding to D0 minus 0.25, voltage corresponding to D1 minus 0.5, voltage corresponding to D2 minus 1 volt, voltage corresponding to D3 minus 2 volt. ഈ വോൾട്ടേജുകൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടു, ആദ്യം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 0 0 0 ആയിരുന്നു. കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് 0 വോൾട്ട് കിട്ടി. ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസും വരച്ചിട്ടുണ്ട്, വൈ ആക്സിസും വരച്ചിട്ടുണ്ട്. എക്സ് ആക്സിസിൽ നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ ഡേറ്റയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്, വൈ ആക്സിസിൽ നമ്മൾ അനലോഗ് ഔട്ട്പുട്ടിനെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം 0 0 0 0 കൊടുത്തപ്പം ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് 0 വോൾട്ട് തന്നെ കിട്ടി. അടുത്തത് 0 0 0 1നെ കൊടുത്തപ്പം നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടിയത് മൈനസ് 0.25 വോൾട്ട് ആയിരുന്നു. അപ്പം മൈനസ് 0.25 വോൾട്ടിൽ നമ്മളത് ഒരു സ്റ്റെപ്പായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ആദ്യമേ 0 ആയിരുന്നു, അതിൽ നിന്ന് മൈനസ് 0.25ലേക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. അടുത്ത ഡേറ്റ നമ്മൾ കൊടുത്തത് 0 0 1 0 ആയിരുന്നു. അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു 0.5 വോൾട്ട് എന്നായിരുന്നു കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ 0.25ൽ നിന്നും 0.5ലേക്ക് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്തു. അടുത്ത ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 0 1 1 ആയിരുന്നു. അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയത് 0.75 ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ 0.75ലേക്ക് നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് വരച്ചു. അടുത്ത ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് 0 0 0 1 0 0 ആയിരുന്നു. കറസ്പോണ്ടിങ് ഔട്ട്പുട്ട് 1 വോൾട്ട് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് മാർക്ക് ചെയ്തു. അടുത്ത ഡേറ്റ നമ്മൾ 0 1 0 1 ആയിരുന്നു. അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് 1.25 ആയിരുന്നു. അതിലേക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് വരച്ചു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിൽ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന ആ ഡേറ്റയുടെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്റ്റെപ്സ് വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയഗ്രാം ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. This is the output waveform corresponding to digital to analog converter. Here each successive binary code increases the output voltage by minus 0.25 volt. Correct അല്ലേ? ഇവിടെ ഓരോ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജും minus 0.25 വോൾട്ടേജിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് കിട്ടുന്നത്. So for this particular straight binary sequence on the inputs, the output is a stair-step waveform going from 0 volt to 3.75 volt with steps of minus 0.25 volt. ഇവിടെ അനലോഗ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 വോൾട്ട് തൊട്ട് 3.75 മൈനസ് 3.75 വോൾട്ട് വരെയാണ്. അതിൽ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്സ് ആയിട്ടാണ് വേവ് ഫോം കിട്ടുന്നത്. സ്റ്റെപ്പ് സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് 0.25 വോൾട്ട് ആയിരിക്കും. So what all things we have discussed? We discussed about digital to analog converter, its type, then mainly about weighted resistor type digital to analog converter. In weighted resistor type digital to analog converter, we are using weighted resistors for applying the digital data. Digital data, it has positional weights. The weights of the resistors are inversely proportional to the positional weights of the binary data.
by using this weighted resistor digital to analog converter, we can convert a digital input into an analog signal. So we will get a negative voltage at the output of the digital to analog converter. We have discussed an example in which we have obtained a staircase waveform as the output of the digital to analog converter. Hope you all understood this topic. So in exam point of view, the question which is asked from this topic is, explain the working of weighted resistor DAC. For this question, you can prepare the answer with the things we have discussed in this session. You can use that example also. I will give you an assignment question. Explain the working of a 5-bit weighted resistor type digital to analog converter. In this session, we have discussed a 4-bit weighted resistor DAC. So as assignment, you have to prepare a 5-bit weighted resistor type DAC. For that, we need 5 branches. 2 power 0, 2 power 1, 2 power 2, 2 power 3 and 2 power 4. You have to use 2 power 4 also. So, prepare the answer and mail me. My mail ID is lakshmirnair@gmail.com. For any queries also, please contact me in this mail ID. So, for further references, you can refer the book Fundamentals of Digital Electronics by Anand Kumar. Hope you all understood this session. Thank you.